بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انتہائی اہم سوال ہے کہ کیسے معلوم پڑے کہ وہ کون سے علامت ہے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے علامات ہے۔ پیارے ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت پر اپنا کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں 8 تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 8 کی 8 نشانیاں رونما ہو تو ہی اللہ راضی ہے۔ جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ کچھ مرد حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی گھٹیا رویہ رکھتے ہیں، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنیں گے کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون سی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالی دنیا سبھی کو دیتا ہے، چاہے اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ اس کو ہی دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو شخص راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھے بخار کیوں گیا؟ میں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ سختیاں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یقیناً ایسی سوچیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی بازار سے تو برتن خریدتے ہو، پہلے اسے اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی ٹھیک طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے مجھے بھی آزمایا تھا، پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بلال حبشی کو نہایت اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے سے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلال حبشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب تم جنت میں اس مقام پر ہو؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ 2 رکعت نوافل بھی ادا کر لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اس طرح کی آزمائش کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آزمائش آتی ہے۔ پیارے دوستوں، تیسری اور ایک بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्तों में यह ऐलान फरमा देते हैं कि अल्लाह अपने फला बंदे से बहुत मोहब्बत करता है, लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और नूरानी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता दुनिया में आता है और ज़मीन वालों में ऐलान करता है कि फला शख्स अल्लाह का महबूब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आसमानों की तमाम नूरी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। इस तरह दुनिया वालों के दिलों में भी अल्लाह तबारक व तआला अपने उस महबूब बंदे की मोहब्बत डाल देता है। लिहाजा हमें दुनिया में ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए कि जिनके करने से अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। प्यारे नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में यह 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, जब किसी इंसान की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है, यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बसास्त के साथ करने लगता है, हर वक्त खुश रहने लगता है और यूं लगता है कि इस सारी दुनिया में इससे ज़्यादा सुकून और वक़ार वाला शख्स कोई नहीं। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है क्योंकि उसे अल्लाह तबारक व तआला के वादों पर यकीन आ जाता है, लिहाजा उसके पास कुछ हो या ना हो लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। याद रखो, इंसान मालो दौलत से अमीर नहीं बनता बल्कि हमेशा दिल से अमीर बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उसके जिस्म में शैतान से बचने की ताकत पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने मालो दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह ताला उसके रिज्क में बरकत पैदा कर देता है। वो लोगों पर चाहे जितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कोई कमी नहीं आती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत तलाश करती है। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से खुश होता है तो लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। प्यारे नाजरीन, आइए अब जानते हैं कि एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां क्या हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही तरीके से नहीं करती है, ना तो मेरे कपड़ों की सही देखभाल करती है और ना ही घर की सफाई सुथराई में कोई किरदार अदा करती है, तो क्या उसे मेरा डांटना डपटना सही है? जैसे ही उसने यह कहा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुम्हें किसने यह कह दिया कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम काज करना वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे और उनका ख्याल रखे, लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो मांग सकती है। अगर वो खुशी से अपने घर का काम काज करती है तो यह इसकी अजमत है, तुम उसका शुक्रिया अदा करो और उसका एहतराम किया करो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम काज करती है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को ज़मीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक यह औरत अपने घर का काम काज करती रहे उसके लिए इबादत लिखते रहो, और वो वक्त जो औरत अपने घर के कामों में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई शख्स औरत पर जुल्म करे घर के कामों की वजह से, तो रोजे महशर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए खोला जाएगा और कहा जाएगा कि यह वो इंसान है कि जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया और उनको हकीर और गुलाम समझा।